প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা ভালো আছো। আল্লাহ পাক যেন আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন। আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার কোর্সটি আজকে পড়ব এবং সেটার কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের উপরই। তো তোমাদের সবাইকে পরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্বাগতম জানাচ্ছি। ওয়েলকাম টু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। Today we discuss the personal testing system. Personal testing system. After completions of these topics, today's topics, you will be able to learn what is meant by personal testing and how will you define psychological test. What are the different characteristics of psychological test and what are the uses of psychological test in our organizational behavior, and finally we will see the different types or classification of psychological test. বাংলা তোমরা বুঝতে পেরেছো, সাইকোলজি মানে মনতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, সাইকোলজি যেটাকে বলা হয়। মানুষের মন নিয়ে যে বিদ্যা আলোচনা করে সেটা হলো সাইকোলজি। আমরা দেখব যে what do you mean or what do we mean by the personal testing. ব্যক্তির নিরীক্ষা বা পরীক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? Hiring and training of new employees are an expensive process. To hire people for the organization, the management will have to go a long process, and it will take time as well as they are incurred heavy amount. To avoid all of these, some institutions, especially the large scale, they employed or exercise the psychological testing of suitable candidates before final selection, because when people are selected for any particular position in the organization, they will become the member of the organization. So without any psychological testing, if you recruit, that is select and finally appoint the people, sometimes they will not be suitable for the position. As a result, the organizations will have to go for alternative ways. To avoid this, personal testing means psychological testing are nowadays exercising all over the world by the large scale organizations. Psychological test is a sample behavior of person. So to know the cognitive ability, aptitudes, emotion, and personality of people, etc.
differences in the construct. The test is supposed to measure one's abilities to perform the tasks of the organization. So, before go into details, let we try to know what is psychological test. Psychological test is an objective and standardized measures of individuals' mental and behavioral characteristics, মানসিক এবং তার ব্যবহার সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যের যেই নিরীক্ষণ, এটাকে বলা হয় সাইকোলজিক্যাল টেস্ট। In a broad sense, psychological test is a standardized measure of a sample of person's behavior that is used to measure the individual's differences that exist among people. Psychological test has many surnames also, like intelligence test, aptitude test, personality test, and achievement test, etc. So, for our clear understanding, we try to quote some of the renowned scholars' definition, what they actually means to say regarding psychological test. According to Ernst, one of the great philosophers, said that psychological test can be defined as a devices and techniques for the quantitative measurement of psychological attitudes of individual. অর্থ কি? এটা হলো একটা কৌশলগত সংখ্যাভিত্তিক মেজারমেন্ট বা মেজারমেন্টের যেটা বোঝা যেতে হচ্ছে যে একটা প্রাপ্ত ফল রিগার্ডিং দি অ্যাপটিটিউডস অফ ইন্ডিভিজুয়াল, একজন ব্যক্তির যে অভিজ্ঞতা আগ্রহ এটাকে নির্ধারণ করার একটা প্রক্রিয়া। অ্যাকর্ডিং টু ফ্রিম্যান, a psychological test is a standardized instrument to measure subjectively one or more species of total personality by means of samples of verbal and non-verbal response or by means of others' behavior. তার মুখের কথাবার্তা, আচার আচরণ, এটা নন ভার্বাল রেসপন্স, এগুলো থেকে দেখে অবজার্ভ করে পর্যবেক্ষণ করে যে তোমার টেস্ট বা নিরীক্ষণ করা হয় সেটাকে বলা হয় সাইকোলজিক্যাল টেস্ট। Sorry. So, from the above discussions and quoted definitions, now we can conclude that a psychological test is a sample of behavior of person. The behavior is obtained under standardized conditions, and there will be established scoring rules for obtaining quantitative information from the behavior of sample. আমরা কি বললাম? মানুষের আচরণের কিছু নির্দেশনা বা স্যাম্পল যেগুলোর ভিত্তিতে we can evaluate one's personality, adaptability, capability,
skill, behavior, etc. of people. So, psychological test, any of variety of testing procedure for measuring psychological traits and behavior. মানুষের মানসিক যে অবস্থা বা গুণ এবং তার আচরণ and some other abilities of persons for performing tasks systematically, এগুলো তার এই মানবিক যে গুণগুলো আছে তার ভিতরে কাজ করার যে গুণগুলো আছে এই সাইকোলজিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে এটাকে মেজার করা যায়। তাহলে আমরা কেন এটা পড়বো, সাইকোলজি পড়বো কেন? কারণ হলো we will or are working in an organization and where there are a large number of people are working. So the management should know about one's traits, abilities, qualification, behavior, aptitudes, etc. And all of these only you can obtain through psychological test. এবং এগুলো আমরা যখন একটা লোকের মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা নিরীক্ষণ করব তখন এই বিষয়গুলো জানা যাবে। এই জন্য আমরা সাইকোলজি পড়ব। তাহলে এখন আমরা দেখি হোয়াট আর দি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সাইকোলজিক্যাল টেস্ট। এই মনোবিজ্ঞান বা মনোতত্ত্বের যে নিরীক্ষণ এটার বৈশিষ্ট্য কি? প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো ইট ইজ এ স্ট্যান্ডার্ডাইজড ইনস্ট্রুমেন্ট designed to measure objectively one or more aspect of total personality by means of sample of behavior and non-verbal response. তার ব্যক্ত অব্যক্ত যে আচরণ এর কিছু অংশ অবজারভেশনের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে এগুলোকে নির্দিষ্টকরণ করা হয়। তারপরে আমরা যেটা দেখব এগুলোকে আমরা পয়েন্ট আকারে যদি বলি এইভাবে বলতে পারি। এক নম্বর হলো এই সাইকোলজিক্যাল টেস্টের একটা ভ্যালিডিটি থাকতে হবে। কিসের ভ্যালিড? একজন লোক one should not be efficient and effective for all the field of activities. So you should recognize for any people a particular field of work. এবং একজনের কাছ থেকে একজনকে সব কাজের পাজি করলে হবে না, একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য তাকে টেস্ট করতে হবে। 2 নম্বর যে বৈশিষ্ট্য রিলায়েবিলিটি, বিশ্বাসযোগ্য। টেস্ট শুড বি রিলায়েবল and accurate and trustworthy, বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে এবং এটা অ্যাকুরেট হতে হবে। কারণ এই সাইকোলজিক্যাল টেস্টের যে রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে কিন্তু পরবর্তীতে নিয়োগ কর্তৃপক্ষ ওই লোককে নিয়োগ দিবে অথবা বাদ দিবে। And if there is any discrepancy arises that is not correctly tested by the psychologist, then the recruiters as well as the recruitees both will be a sufferer. উভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিভাবে? সংগঠন হারাবে একজন দক্ষ কর্মী যদি সে দক্ষ থাকে, আবার কর্মী যিনি উনি যদি দক্ষ না হইয়েও কিংবা দক্ষ আছেন উনি
আর এই প্রকৃত টেস্টে হলো না বিধায় উনি বাদ পড়ে গেলেন। সুতরাং এই টেস্টটা হতে হলে রিলায়েবল, ট্রাস্টওয়ার্থি, অ্যাকুরেট। তারপর হলো অবজেক্টিভিটি। It must be free for judgment regarding ability, skill, knowledge, traits or personality to be measured and evaluated. অর্থাৎ এই টেস্টটা আর দক্ষতা, জ্ঞান, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য এসব কিছু মিলিয়ে মূল্যায়ন করে তখন তাকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এবং the test must be standard and the sample must be standard compared to other standard measures. Number 5, norms. That is, appropriate and accurate norms must be present in a quality test like age, grade, percentile, rank, etc. এগুলো কিন্তু এটার বৈশিষ্ট্য। এবং this test should be simple, taken within the limit of resources of the organization, and test should be cost effective, because if you incur or invest heavy amount just to scrutiny or hire and employment of the people, so it will also create some financial problem for the organization. Number 8, interesting. Test should be interesting for the examinees. That is, it should be taken in such a way that examiners will become eager to participate in the test. তাকে বর্ষনা করা যাবে না, আন্ডার এস্টিমেট করা যাবে না, এবং সে যাতে আগ্রহান্বিত হয় এই পরীক্ষা দিতে, এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সবশেষে প্রিডিক্টেবিলিটি। টেস্ট শুড নট বি লেংদি and difficult to answer by the examinees. It must be predictable. So all of these are the basic characteristics of the psychological test. অর্থাৎ আমরা এগুলো থাকতে হবে, এবং থাকলে আমরা মনে করবো যে এটা হলো একটা প্রকৃত সাইকোলজিক্যাল টেস্ট বা মনতত্ত্ব টেস্ট, এটা আমরা ধারণা করব। এখন দেখব the uses of psychological test, why we should exercise the psychological test in industry. There are some uses. Number 1, to assess the candidate's capability and behavior regarding the job performance. Number 1. The number 8, to produce a report about candidates' capability to the employer. 3, to obtain have a clear idea of candidates. On the basis of the result, recruiters can make decision whether the applicant will be recruited or not. It will be possible to make decision, a logical decision for right person selection for the organization. Number 5, to judge individuals' mental fitness to perform their duties. It's very interesting, essential. If you are not mentally fit for the position and if you are selected, then there will arise discrepancies. So it should be avoided, and to achieve all of these, psychological tests must be employed before hiring of employees. আশা করি
শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছো? কারণ আমি তোমাদেরকে প্রত্যেক ক্লাসেই আহ্বান করি যে বুঝতে যদি কোনো সমস্যা হয়, আই এম এ ভেরি ফ্রি ম্যান, you may call on me anytime, no problem. তো তোমরা যেহেতু আমাকে সমস্যার কথা বলনি, আমি ধরে নিতে পারি যে তোমরা বুঝতে পেরেছো। আর তোমাদের সিআর যিনি তামিন, ওর সাথে আমার মাঝে মাঝে কথা হয়, ওকে বলি যে কি ব্যাপার কিছু বলো না। স্যার বলবো কি, আমরা ক্লাস তো স্যার আমরা খুব এনজয় করি, সুতরাং সমস্যা না হলে স্যার আপনাকে কি বলবো, সমস্যা নাই, আমাদের সবকিছু ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। এই এতটুকু। এই জন্য আমার একটা ধারণা যে তোমরা বুঝতে পারছো, এবং এই জন্য তোমাদের কোনো রেসপন্স নেই এবং সবাই এনজয় করছো। এরপর আমরা দেখব দ্বিতীয়, এটা তো শেষ হলো। এখন দেখব ডিফারেন্ট ক্লাসেস অর টাইপস অফ সাইকোলজিক্যাল টেস্ট। এটা কত ধরনের হয়? বেসিক্যালি দেয়ার আর টু টাইপস অফ psychological test. One is proficiency test, another is aptitude test. Proficiency মানে কাজের দক্ষতা, কাজ করার যে একটা সুশৃঙ্খল ভাবে যে কাজ করতে পারে, ওটাকে আমরা প্রফিসিয়েন্সি বলি। আর অ্যাপটিটিউড টেস্ট মানে হলো তার কাজের প্রতি তার আগ্রহ। আমরা প্রফিসিয়েন্ট টেস্টকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ওয়ান ইজ অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট and the second one is dexterity test. For your better understanding, I did drawn this smart art showing the different parts of the aptitude test: intelligence test, personality test, movement test, and interest test. প্রথম আমরা দেখি অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট, প্রফিসিয়েন্সির অধীনে এটা। অ্যাচিভমেন্ট টেস্টটা কি? দ্যাট ইজ দি নলেজ skill required by a candidate before applying for the job. বুঝতে পেরেছো? তুমি যে পদের জন্য আবেদন করবে, ওই পদের ওই কাজগুলো তোমার কেমন নলেজ আছে, জানা আছে, এটাকে টেস্ট করা হয়। কঠিন ব্যাপার, যেমন একজন সে টেক্সটাইল মিলে সে সুপারভাইজারের জন্য কিংবা এন্ট্রি লেভেল ধরে আমরা ওয়ার্কারের জন্য সে আবেদন করলো। এখন আবেদন করলে তার অ্যাচিভমেন্ট টেস্টটা কি হবে? তাকে বলবে দেখো তো এই মেশিনটার নাম কি, বলো মেশিনটা কিভাবে হ্যান্ডেল করে চালায় সেটা দেখাও, এটার এই পার্টসের নাম কি, এই পার্টসের কি কাজ, এই জিনিসগুলো তাকে প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে দেখানো হয়। দিস ইজ কল অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট। দ্বিতীয়টা হলো ডেক্সটারিটি টেস্ট। ইট ইজ ডিজাইন টু ফাইন্ড আউট ওয়ার্ক এফিসিয়েন্সি এন্ড হাউ সুইফটলি এ ওয়ার্কার মুভ হিজ হ্যান্ড ইন ওয়ার্ক। অর্থাৎ যে কাজ জানে সে কাজটা করতে
তার তেমন একটা ব্যাক পেতে হয় না। যেমন আমাকে যদি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং একটা কম্পিউটার খুলে র্যাম লাগাও, হার্ডওয়্যার ইয়ে করো, সফটওয়্যার, কিন্তু আমি কোথায় খুঁজবো কোথায় লেখা আছে, কারণ আমি তো ওই লাইন পড়ি নাই। কিন্তু যিনি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন তাকে বলার সাথে সাথে সে বলতে পারবে যে এটা কোথায় আছে। এখানে সেটাই টেস্ট করা হয় যে তার কতটুকু নলেজ আছে। এখন প্রশ্ন করতে পারো, স্যার তোর কাজের আগে নলেজ আসবে কোত্থেকে? কাজের আগে নলেজ আসবে এই দিক থেকে, যিনি যেই পদের জন্য চাকরি করতে বা কাজ করতে চাচ্ছেন, দরখাস্ত করেছেন, ওই পদ সম্পর্কে ওনার জানতে হবে। ওই পদে তার দায়িত্ব কি, কাজগুলো কি, এগুলো ওনাকে আয়ত্ত রাখতে হবে। একেবারে না শিখে না জেনে, এখন যেহেতু এখন এই কম্পিটিটিভ যুগে কাউকে কেউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবে না। এটাকে বলা হয় ডেস্টিনেটি টেস্ট। এখন দেখি আমরা অ্যাপটিটিউড টেস্টে কি আছে, যেটা বলছিলাম ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পার্সোনালিটি টেস্ট, মুভমেন্ট টেস্ট এন্ড ইন্টারেস্ট টেস্ট। অনাসহ ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট কাকে বলে এটা ডিটেলসে দেখি নেই। That is through this test, how far the potential employees are intelligent by asking different questions regarding job. So those who are intelligent, they will be easily able to understand what is the questions and can also easily give answer. তাহলে তখন সেখানে আমরা তাকে বলবো সে বুদ্ধিমত্তা, কাজ সংশ্লিষ্ট কাজে সে বুদ্ধি রাখে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পেরেছে। পার্সোনালিটি টেস্ট, ব্যক্তিত্ব বা অভিজ্ঞতা পরীক্ষা। এটা কোনটা? That is test of one's personality. Personality is a very big, comprising a very big phenomena or contents of man's behavior. That is his morality, mentality, principles, attitude, aptitudes, way of approach, etc. etc. বহু কিছু নির্ভর করে ব্যক্তিত্ব যাকে বলা। সুতরাং সেগুলো তাকে ওইভাবে প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে জেনে নেওয়া হয়। যেমন এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটা হাসি খুশির বা ইন্টারেস্টিং কথা বলতে পারি। এটা ইন্টেলিজেন্স এবং পার্সোনালিটি দুটো জিনিস আসে। কথিত আছে এক উঁচু লেভেলে, এটা পারস্পরিক মানুষের মুখে শোনা, সত্য মিথ্যা যেহেতু নিজে দেখি নিয়ে বলতে পারবো না। বড় অফিসার পদে চাকরির জন্য সব রিটার্ন মুখ সবকিছু শেষ করে ভাইভাতে গিয়েছে। তো এখন বড় অফিসার বলতে আমাদের যেগুলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে, যেটা বিসিএস এর মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসের টেস্ট, সেগুলোকে আমরা বলতে পারি। এবং ক্যান্ডিডেটকে ঢুকানোর পরে বলতেছে যে একজনকে, যে আপনার কয় ভাই কয় বোন? বলে স্যার আমি আর আমার একটা বোন। আপনার বোন কি করে? বলে যে অনার্স সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার এই ধরনের একটা কিছু বলছে। বলছে আপনি তো দেখতে শুনতে খুব স্মার্ট, সুন্দর, এবং আপনার বোনও মনে হয় সুন্দরী। তো ও একটু মানে স্বীকৃতি দিল, যে অর্থাৎ ওনাকে অ্যাগ্রি করলো। বলছে আচ্ছা আমি তো আপনার ইয়েতে তথ্য বায়োডাটা যা দেখলাম তো আপনার ভালো ফ্যামিলি, আমি আপনার বোনকে বিয়ে করতে চাই, আপনি কি বলেন?
উনি তো একেবারে রেগে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছেন। কারণ ওই বোর্ডে যিনি জিজ্ঞেস করতেছেন উনি হলো বয়স্ক লোক, যার ওই বয়সী মেয়েকে বিয়ে করার বয়স তার নাই। তখন উনি ওই ক্যান্ডিডেটকে ডেকে বললেন, এসব কি বলছেন আপনি, ইত্যাদি ইত্যাদি। বলেছে, না কেন, আমি তো বিয়ে করতে পারি না। পারেন, আপনার তো বয়স আছে নাকি ওই আপনার ইয়াং মেয়েকে বিয়ে বিয়ে করা, ইত্যাদি ইত্যাদি করে সে উনি একবারে রেগে গেছে। যাক, ওনারা বুঝতে পেরেছে যে তার জ্ঞান কতটুকু আছে, ব্যক্তিত্ব বোধ কতটুকু আছে। তখন তাকে বিদে দিয়ে দ্বিতীয় জনকে ডাকলো। ওই অন্য অন্য প্রশ্ন শেষে দ্বিতীয় জনকেও ঠিক সে একই প্রশ্ন করলো। দ্বিতীয় জন ওই প্রশ্ন শুনে হাসি মুখে উত্তর দিল, ওকে, নো প্রবলেম, থ্যাঙ্কস, কোনো সমস্যা নেই। এবার আমার বাবা আছেন, আমার মা আছেন, তারা হলেন গার্ডিয়ান। আপনি ইন্টারেস্টেড হলে আপনি আমার ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। বলে যে আপনার কি মত? না, আমার মত তো এখানে কাজ হবে না, এটা গার্ডিয়ান তারাই ভালো বুঝবেন। এখানে উল্লেখ্য যে বোর্ড এটা দ্বারা প্লিজড হলো এবং এই ভদ্রলোকের চাকরি হয়েছে, আর প্রথম যিনি, ওনার চাকরি হয়নি। প্রশ্নটা কি এবং কেন? প্রশ্ন হলো, এখানে যে বিষয়টি দেখানো হচ্ছে, আপনি কি সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, না আপনার উপরস্থ যারা আছে, বস, আমরা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বলি বস, আপনি চেইন অফ কমান্ড মানেন কিনা? উল্লেখ্য যে প্রথম যে ক্যান্ডিডেট, সে চেইন অফ কমান্ড মানেনি, সে নিজেই সিদ্ধান্ত দিয়ে দিল। আর দ্বিতীয় জন যিনি, উনি চেইন অফ কমান্ড মেনেছেন। ওর বোনকে বিয়ে দিতে হবে, আর ওনার মতো বয়সী লোকের কাছে বিয়ে দিবে কি দিবে না, ওই ওই বয়সী, যে ওনার যে বয়স, ওনার সাথে যেহেতু ওনার বাবা মা বা বড় ভাই জীবিত আছেন, তারা ওনারাই সিদ্ধান্ত দিবেন। তার মানে উনি বস মানেন উপরের লেভেলে, ওনার চাকরি হয়েছিল। এখন তার অর্থটা কি? উনি হলো বুদ্ধিমান, উনি নিজের হাতে বিচার তুলে নেয়নি, ওনার বয়োজ্যেষ্ঠ বা ঘরের মুরব্বী যিনি আছেন তাদের হাতে দিয়েছেন। তাহলে এগুলো হলো ইন্টেলিজেন্ট এবং পার্সোনালিটি টেস্টের বিষয়। অ্যাপটিটিউড টেস্টের তৃতীয় পর্যায়ে যেটা আছে মুভমেন্ট টেস্ট। That is, here observe the movement of the employees regarding the performance of the task, how far he is walking, how he or she is handling, and the machineries, etc., etc. অর্থাৎ উনি কিভাবে হাঁটেন, উনি কিভাবে বসেন, কিভাবে যন্ত্রপাতি উনি নাড়াচাড়া করেন, ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়। কারণ মানুষের হাঁটাও কিন্তু একটা সৌন্দর্যের বিষয় আছে, জিনিসপত্র ধরা নাড়াচাড়া করারও একটা সৌন্দর্য আছে। তার মানে ওই সৌন্দর্য তখনই ফুটে উঠবে when you are a person of all rounder, one kind of, that is possessing intelligence, knowledge, here the personality, and then you will be able to do so, otherwise not. And finally, you will observe your interest regarding the job. How far you are interested to do that job, to perform the task? And if you are eager, then the recruiters will
see that you will be able to perform the tasks efficiently, effectively. So if the organization select you, then you will be the best one. এই পার্সোনালিটি আর ইন্টারেস্টের দ্বারা কাজের প্রতি যে একটা আগ্রহ, এই আগ্রহটা এখানে মেজার করা হয়। আশা করি বুঝতে পেরেছ। নেক্সট আমরা বাকিগুলো দেখব, এটার উপর আরো একটা ক্লাস হবে। তো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট আছে, ক্লাস টেস্ট আছে, এগুলো আমাদেরকে নিতে হবে। আমি গত ক্লাসে মুখে বলেছিলাম, লিখে দেইনি, বলেছিলাম যে আগামী ক্লাসে আমি দিয়ে দেব। আজকে তোমাদের সিআর তামিম সে আমাকে ফোন করেছিল যে স্যার আমাদের টাইটেলটা কি অ্যাসাইনমেন্টের। তো অ্যাকচুয়ালি তো পরে এসেও জানলো যে না, ওদিন তো আমরা টাইটেল দিই নাই। আমি বলছি যে এটা তোমাদের নেক্সট ক্লাসে দেব। তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্টের ডেট দিয়েছি, আজকে হলো 17 তারিখ বা 18 তারিখ। আগামী 25 তারিখ বা তার পূর্বে অ্যাসাইনমেন্টটা তুমি কম্পোজ করে আমার ইমেইল নাম্বারে পাঠিয়ে দিবে। এবং টপিকসটা হলো হাউ কনফ্লিক্ট স্টার্ট or discuss the conflicting process, কিভাবে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এই প্রসঙ্গে। টপিকস রিলেটেড টপিকস বইতেও আছে। তুমি যত সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারবে ততই বেশি মার্কস বা ক্রেডিট পাবে। এটা খেয়াল রাখতে হবে, এরপরে আসলে কিন্তু আমি নিব না, কারণ তুমি যে যখন পাঠাবা এখানে ডেট উঠবে। তুমি হাতেও লিখতে পারো, হাতে না লেখাটাই উত্তম, হাতেও লিখতে পারো, হাতে লিখে পেজ নাম্বার দিয়ে, তোমার আইডি নাম্বার দিয়ে, ইয়ার এই যে প্রথমত তুমি তোমার বেস লিখবে অ্যাসাইনমেন্ট, এরপরে তুমি কোন বেস, কোন ইয়ার, কোন বেজ বা কোন সেমিস্টার, যেভাবে তোমরা ইতিপূর্বে লিখেছ। সাবমিটেড টু আমার নাম, সাবমিটেড বাই তোমার নাম, আইডি যদি উল্লেখ থাকবে, এবং এগুলোকে পেজ 1, পেজ 2, পেজ 3, পেজ 4, অ্যাসাইনমেন্টের পেজটা কমপক্ষে হলো তবে 10 পেজের উপরে না, 5 থেকে 10-এর মধ্যে তুমি এটা কমপ্লিট করতে হবে পেজ। এবং এটা করে পিডিএফ করে তুমি আমার এখানে দেওয়া আছে, compose the answer, then the file PDF and send to আমার ইমেল নাম্বার avs@mrcu@gmail.com, must be sent on or before 25th of November 2020. After the expiry of submission date, assignment will not be evaluated. 25 তারিখের পরে পাইলে কিন্তু সেটা আমি কাউন্ট করব না, কারণ তোমার ওটার জন্য বসে থেকে কাজ হবে না, আরো কাজ আছে। সুতরাং আজকে হলো 17-18 তারিখ, তুমি আরো 6-7 দিন সময় পাচ্ছ, অর্থাৎ আগামী ক্লাসের আগে। কাগজে কোথাও জমা দেওয়া লাগবে না, কম্পোজ করে ওটাকে পিডিএফ করে আমার ইমেল নাম্বার দেওয়া আছে, ইমেল নাম্বার তুমি পাঠিয়ে দিবে। শুধু তোমার নাম আর আইডিটা ভালোভাবে থাকতে হবে, এটাই। তাহলে বুঝতে পেরেছ? আর এটা তো তোমরা ক্লাসে কালকে মনে ছাড়লে তোমরা বুঝতে পারবে। আজকে এতটুকুই, সবাই ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।